안녕하세요. 더미라클 제임스 초입니다. 오늘 우리가 함께 살펴볼 하나님의 말씀은요. 잠언 10장이 되겠습니다. 자, 우리가 이전 영상에서요. 잠언 10장을 가지고 영어 공부 진행했었죠. 자, 이제는요. 이 부분을 가지고 하나님께서 이 부분에서 우리에게 하시는 말씀이 무엇인지 좀 점검해 볼 필요 있지 않겠습니까? 그 부분을 위해서 목사님과 함께 말씀 살펴보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 자, 그럼 목사님과 함께 잠언 10장 전체에 대한 내용 같이 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. Proverbs chapter 10 verse 1. The Proverbs of Solomon. A wise child brings joy to a father, a foolish child brings grief to a mother. Proverbs chapter 10 verse 2. Tainted wealth has no lasting value, but right living can save your life. Proverbs chapter 10 verse 3. The Lord will not let the godly go hungry, but he refuses to satisfy the craving of the wicked. Proverbs chapter 10 verse 4. Lazy people are soon poor, hard workers get rich. Proverbs chapter 10 verse 5. A wise youth harvests in the summer, but one who sleeps during harvest is a disgrace. Proverbs chapter 10 verse 6. The godly are showered with blessings. The words of the wicked conceal violent intentions. Proverbs chapter 10 verse 7. We have happy memories of the godly, but the name of a wicked person rots away. Proverbs chapter 10 verse 8. The wise are glad to be instructed, but babbling fools fall flat on their faces. Proverbs chapter 10 verse 9. People with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed. Proverbs chapter 10 verse 10. People who wink at wrong cause trouble, but a bold reproof promotes peace. Proverbs chapter 10 verse 11. The words of the godly are a life-giving fountain. The words of the wicked conceal violent intentions. Proverbs chapter 10 verse 12. Hatred stirs up quarrels, but love makes up for all offenses. Proverbs chapter 10 verse 13. Wise words come from the lips of people with understanding, but those lacking sense will be beaten with a rod. Proverbs chapter 10 verse 14. Wise people treasure knowledge, but the babbling of a fool invites disaster. Proverbs chapter 10 verse 15. The wealth of the rich is their fortress, the poverty of the poor is their destruction. Proverbs chapter 10 verse 16. The earnings of the godly enhance their lives, but evil people squander their money on sin. Proverbs chapter 10 verse 17. People who accept discipline are on the pathway to life, but those who ignore correction will go astray. Proverbs chapter 10 verse 18. Hiding hatred makes you a liar, slandering others makes you a fool. Proverbs chapter 10 verse 19. Too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. Proverbs chapter 10 verse 20. The words of the godly are like sterling silver. The heart of a fool is worthless. Proverbs chapter 10 verse 21. The words of the godly encourage many, but fools are destroyed by their lack of common sense. Proverbs chapter 10 verse 22. The blessing of the Lord makes a person rich, and he adds no sorrow with it. Proverbs chapter 10 verse 23. Doing wrong is fun for a fool, but living wisely brings pleasure to the sensible. Proverbs chapter 10 verse 24. The fears of the wicked will be fulfilled, the hopes of the godly will be granted. Proverbs chapter 10 verse 25. When the storms of life come, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. Proverbs chapter 10 verse 26. Lazy people irritate their employers, like vinegar to the teeth or smoke in the eyes. Proverbs chapter 10 verse 27. Fear of the Lord lengthens one's life, but the years of the wicked are cut short. Proverbs chapter 10 verse 28. The hopes of the godly result in happiness, but the expectations of the wicked come to nothing. Proverbs chapter 10 verse 29. The way of the Lord is a stronghold to those with integrity, but it destroys the wicked. Proverbs chapter 10 verse 30. The godly will never be disturbed, but the wicked will be removed from the land. Proverbs chapter 10 verse 31. The mouth of the godly person gives wise advice,
but the tongue that deceives will be cut off. Proverbs chapter 10 verse 32. The lips of the godly speak helpful words, but the mouth of the wicked speaks perverse words. 안녕하세요. 더 미라클 구독자 여러분과 또 우리 성도 여러분. 여러분들과 함께 오늘도 잠언의 말씀을 통하여 하나님이 우리에게 주시는 지혜를 발견할 수 있는 시간 되길 바랍니다. 오늘 우리가 다루고자 하는 잠언의 말씀은 잠언 10장의 말씀입니다. 잠언 10장을 시작하면서 1절에 뭐라고 시작하고 있습니까? 솔로몬의 잠언이라. 이와 같은 솔로몬의 잠언이라고 시작하는 이 잠언의 장수가 1장 1절에, 그 다음에 오늘 10장 1절에, 그 다음에 25장에 가서 또 한 번 말합니다. 무슨 의미냐면 이 잠언은 바로 1장에서 9장까지, 9장에서 24장까지, 그리고 뒷장 세 부분으로 나눠져 있는 잠언이라고 흔히들 말합니다. 그렇기 때문에 앞부분 1장부터 9장은 이 잠언의 성격이 훈계하는 내용으로 우리들에게 말씀을 전해주고 있습니다. 그리고 이제 뒷부분이라고 할 수 있는 이 10장부터 22장은 금언이라고 말하고 있습니다. 훈계는 긍정적으로 이렇게 하라고 훈계하는 것과 부정적으로 이렇게 하지 말라 하는 내용으로 기록된 것입니다. 그러니까 앞부분에서 이렇게 하는 것이 지혜로운 것이고 이렇게 하지 않는 것이 지혜로운 것이다. 그런데도 그렇게 하는 것은 어리석고 미련한 자라고 말하고 있습니다. 그러나 이제 오늘 10장부터는 금언이라는 말씀을 쓰는데, 이 금언이라는 말씀의 내용은 어떻게 우리가 실제적으로 살아갈 때에 살아가는 방식, 그것을 경험과 관찰을 통해서 얻은 지혜를 간략하게 진술하고 소개하고 있습니다. 그러다 보니까는 조금 앞부분과 이제 두 번째 이 부분부터는 어떤 차이가 두드러게 나타나면 그래도 앞부분은 그래도 주제로 단락으로 이렇게 나눌 수 있는 것이 용이했어요. 그러나 이제 10장부터 나오는 이 내용들은 너무나 방대한 주제들로 다루고 있어요. 이게 말 그대로 한두 개가 아니고 몇십 개도 아니에요. 정말 엄청난 다양한 주제들을 말하고 있기 때문에, 그렇기 때문에 성경학자들이 이와 같은 주제들을 주제별로 단락으로 나누는 것이 의미가 없다고 생각합니다. 그렇기 때문에 굳이 각 장을 다루면서 지나친 논리적인 것, 의도적인 도식, 이거를 우리가 만든 것 의미가 없습니다. 그래서 어떻게 하면은 있는 그대로 매장 매절마다 우리에게 말씀하고 있는 금언의 내용이 무엇인지를 살펴보는 것이 오히려 지혜롭습니다. 그런 의미에서 잠언은 그런 얘기를 자주 들었을 거예요. 하루에 한 장씩, 한 구절씩 우리가 그것을 읽고 그 말씀을 적용시켜 가는 것이 오히려 유익하다. 맞습니다. 그래서 10장 이후로부터 너무나 많은 주제들이 나올 때 그 같은 것들을 한 절 한 절들을 여러분들이 기회가 있을 때마다 점검하고 다루고 받아들이는 것이 여러분들이 잠언을 대하는 좋은 방식일 것입니다. 오늘 이제 10장을 다루게 되어졌는데, 그런 의미에서 굳이 조금 나눈다고 한다면 1절부터 7절의 말씀은 가장 잠언의 공통적인 주제인 지혜로운 자와 미련한 자 얘기를 또다시 한번 다루고 있죠. 1절을 시작하면서 지혜로운 아들은 아비를 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 엄의 근심이니라. 왜 아버지에게 기쁨이 되고 어머니에게 근심이 되는가?
지금 시대에 여러분 우리의 개념으로 이것을 생각하면 안 됩니다. 또 이 말은 단순하게 부모를 기쁘게 하는 것이 여러분 지혜로운 자다? 그런 의미도 아니에요. 여기에서 성경 시대의 구약 시대 때의 개념은 부모는 하나님의 대행자입니다. 하나님을 경외하고 하나님의 율법을 전하고 가르치는 자로서 그 사명을 부여받은 사람이 부모예요. 예전에는 교사가 없었거든요. 학교가 없었거든요. 그렇기 때문에 지혜로운 자가 부모를 공경한다? 그 말의 의미는 그 부모가 가르쳐준 하나님의 말씀을 받아들이는 것이죠. 그렇기 때문에 율법에서도 내 부모를 공경하라고 강조한 것은 그것은 엄밀히 말하면 그 하나님을 경외한 것과 같은 의미의 개념으로 이해를 하셔야 됩니다. 즉, 이 말은 이 10장을 시작하면서 여기에 기록된 말씀들을 여러분들이 지키고 행할 때에 그것이 하나님을 경외하는 것이고 하나님을 기쁘게 하는 것이라는 것입니다. 그렇기 때문에 다시 한번 우리의 자문의 목적대로 여러분 모든 지혜와 지식의 근본은 여호와를 경외하는 것임을 여러분 다시 한번 기억하길 바랍니다. 그렇기 때문에 여러분 우리가 이 같은 부분에 있어서 2절에 불의한 재물은 무익하여도 공의는 죽음에서 건지느니라. 왜 이런 말을 하죠? 하나님의 율법대로 살아간다. 성실하게 땀 흘리고 수고한다. 흔히 요즘 세상에서 그렇게 하면 현실적으로 언제 성공하죠? 언제 재물을 얻을 수 있습니까? 쉽지 않다는 거예요. 그렇기 때문에 많은 사람들은 빨리 성공하고 쉽게 재물을 얻으려고 하죠. 그러다 보니까 여러분 비정상적인 방법, 불의한 방법, 편법을 쓸 수밖에 없죠. 바로 그런 부분에 있어서 2절은 그 같은 방식으로 재물을 얻은 것, 당장은 유익한 것처럼 보였지만 뭐라고 말했어요? 무익하다 말했습니다. 그리고 공의를 지키면서 하나님의 말씀대로 더디되어지고 손해보는 것처럼 보여도 그것은 우리가 죽음에서 우리가 다시 말하면 심판과 이 같은 형벌에서 벗어날 수 있다는 말이죠. 그렇습니다. 여러분들은 어떤 것에 더 유혹을 받을 수 있을까요? 사람은 쉽고 편하고 빨리 성공하려는 우리의 미혹을 받게 되죠. 그래서 잠언은 지금 우리에게 같은 금원으로서 그렇게 해서는 안 된다는 것을 가르쳐주고 있어요. 그러면 여러분 문제는 뭐예요? 불법이 난무한 이 세상 속에서 우리만 법을 지키고 우리는 성실하게 그렇게 살아가면 역설적으로 손해보고 역설적으로 피해를 입는 것처럼 생각해요. 그러나 3절에서 뭐라고 말하죠? 아니라는 거예요. 여호와께서는 의인의 영혼을 줄이지 않게 하신다고 했어요. 여기서 의인은 하나님의 말씀대로 행하는 자죠. 그렇습니다. 그렇지만 악인의 소욕, 그들이 정말로 불법과 불의한 일로 그 같은 욕심을 얻고 그 같은 것을 얻고자 하지만 하나님께서는 그것을 물리친다는 것이죠. 생각해 보십시오. 지금 내가 소유하고 있다 해서 그것이 다 내 것이 될 수 있을까요? 내가 정막 같은 여러 가지 비정상적인 방법으로 여러분 올라섰다고 해서 그것이 계속 나의 것이 되고 지켜나갈 수 있을까요? 누구도 예측할 수 없어요. 하루아침에 무너지고 없어질 수 있어요. 그렇기 때문에 오늘 누가 이 모든 것들을 책임져 주신다고요? 여호와께서, 하나님께서 하나님의 말씀대로 행하는 의인들을 책임져 주시고 그들의 같은 유혹으로부터 그 마음을 지켜주실 것을 믿습니다. 그렇기 때문에 4절, 5절에 보면은 또 다시 한번 어떤 자가 지혜로운 자인가 얘기하고 있어요. 어떤 자죠? 4절에 손을 게으르게 놀리는 자는 가난한 자, 손을 부지런한 자는 부하게 되느니라. 변함없는 하나님의 기준이죠. 열심히 수고하고 노력하고 애쓸 때에 그 모든 일에 대해서 하나님께서 말씀하신 대로 걷게 하시고 얻게 하여 주실 것을 말씀하고 있어요. 이 말은 오해하면 안 됩니다. 하나님이 도와주시면
이 모든 문제 해결할 수 있다. 그러니까 우리는 아무것도 안 하고 하나님께서 이것을 이루어주시기만 생각하고 기다리고 믿고만 있으면 된다? 그것이 믿음인 것처럼 보이지만 어리석은 것이죠. 오히려 열심히 수고하고 일하는 것에 대해서 오절은 심지어 여름에 거두는 자가 지혜롭다. 생각해 보십시오. 언제 우리가 추수합니까? 가을이잖아요. 추수할 때잖아요. 그런데 여름에 거둔다? 얼마나 더 열심히 여러분 이 농사를 지었습니까? 이 시대 방식으로 얘기한다면 흔히 예전에는 추수를 1년에 한 번 했어요. 그러나 심지어 요즘은 2모작, 3모작이라는 말도 나올 정도입니다. 2모작, 3모작 하기 위해서는 얼마나 더 열심히, 얼마나 더 수고해야 되겠습니까? 그렇습니다. 그렇기 때문에 성경은 여러 곳에서 하나님의 백성들, 하나님을 믿는 자들이 성실과 정직으로 식물을 삼으라고 말하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 말씀대로 그렇게 살아가는 자들을 6절, 7절에 보면 하나님께서 보응해 주시겠다는 것입니다. 책임져 주시겠다는 것입니다. 전형적인 하나님의 말씀에 대한 이 보응의 원리죠. 왜 이게 중요한지 아십니까? 여러분, 복은 누가 주시는 겁니까? 하나님 주시는 것이라면 하나님이 약속한 것에 대해서 축복하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님이 말씀하신 것을 지키고 순종하고 그렇게 살아가는 사람들을 하나님은 말씀한 대로 그들의 인생 가운데 책임져 주시고 도와주실 것을 말씀하고 있습니다. 그런 의미에서 이제 두 번째 단락 8절부터 내용은요. 그렇기 때문에 지혜로운 자는 하나님을 경외하는 자고 이 하나님을 경외하는 자들에게는 생명을 그들에게 약속해 주겠다는 것이 바로 뒷부분에 나오는 말씀이죠. 그렇습니다. 마음이 지혜로운 자는 그렇기 때문에 그 계명을 받아요. 그러나 미련한 자는 멸망할 수밖에 없어요. 그러면서 이와 같은 길, 결국 우리가 어떤 길을 걸어갈 것인가, 그 길이 평안한 길인가, 그 길이 구부러진 길인가, 그것이 9절에서 우리에게 말씀해 주고 있어요. 바른 길로 행하는 자는 걸음이 평안하려니와 굽은 길로 행하는 자는 그 같은 그 결과가 드러날 것을 말씀해 주고 있어요. 그렇기 때문에 여러분, 우리가 어떻게 살아가야 될 것인가, 어떤 것이 생명의 길인가, 여러분들이 그 같은 것을 놓치지 않길 원합니다. 결국 10절에서 이와 같은 미련한 자, 어리석은 자, 눈짓하는 자는 교묘한 속임수를, 미비 미련하다, 입에서 선한 것이 나오지 않는 거죠. 그것은 결국 멸망으로 가는 것이지만 11절에서 대조적으로 의인의 입은 생명의 샘이라 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분, 이제 이 입이 어떻게 우리가 잘 다뤄야 될 것인가, 13절부터 14절에 이 언어 생활에 대해서 다시 한번 말해주고 있어요. 명철한 자의 입술, 그리고 지혜 없는 자들의 모습, 지혜 있는 자는 지식을 전하고 미련한 자는 그 입이 멸망에 가깝다. 여러분들이 하는 말이 미련한지 아니면 지혜가 있는 자인지 어떻게 알 수 있습니까? 언어는요, 마음의 발로예요. 내 마음에 있는 것이 표현되는 것이 입술을 통해서 나오는 말이죠. 상대방을 시기하고 미워하면 어떤 말이 나오겠습니까? 반대로 상대방을 좋아하고 사랑하면 어떤 말이 나오겠습니까? 그래서 12절에 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리는다. 그렇습니다. 우리 안에 있는 그대로 표현되는 것이 여러분의 말이기 때문에 지혜로운 자는 이 말을, 입술에 이 같은 언어 생활을 하나님 앞에서 지혜롭게 할 수밖에 없다는 것이죠. 여러분들이 스스로 지혜롭다고 하지 마십시오. 여러분들이 말하고 행동하는 것이 그것을 보여주고 있어요. 스스로 울매 빠지고 미련함을 드러내는 여러분의 언어 생활 되지 않길 바랍니다. 그리고 그 다음에 다루는 15절부터는 재물의 문제입니다. 우리가 이 땅에 살면서 여러 가지 많은 재물이 필요하죠. 그렇기 때문에 이 유익함을 15절부터 17절에 보면은 재물이 많으면
견고한 성이다. 견고한 성이 뭐예요? 우리를 지켜주는 것이죠. 그렇습니다. 생명을 지켜주고 우리의 여러 가지 모든 상황 속에서 여러분 우리가 재물이 있어야 질병도 고침받을 수 있고 여러 가지 어려운 문제가 있을 때에 그 문제를 해결할 수 있는 것, 그것이 재물이 있어야 돼요. 하지만 이와 같은 부분에 있어서 의인의 수고는 16절에 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에 이르느니라. 단순한 재물이 많음으로 그것이 복이다 말 안 했어요. 16절에 오히려 의인의 수고한 것을 얻어 그 재물을 얻었을 때에는 그것은 생명을 얻게 하는 것과 같은 것이지만 악인의 불법 불의한 소득들, 하나님이 싫어하는 일들, 그것을 통해서 얻은 것은 죄에 이르게 된다고 분명히 경고하고 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 우리들에게 있어서 하나님의 말씀을 여러분들은 받는 자들이 되길 원합니다. 그래서 17절, 이런 훈계를 지키는 자가 생명길로 행하지만 이 같은 것들을 받지 않는 자들, 징계를 버리는 자는 잘못된 길로 가게 된다는 것이죠. 그러면서 또다시 한번 18절부터 19절에 반복적으로 말해주고 있는 것, 언어 생활입니다. 거짓된 입술, 증상하는 자, 그리고 말을 많이 하는 사람. 우리가 지혜로운 사람들은요, 절제를 잘해요. 할 말을 하고 싶어도 그것을 내뱉지 않아요. 감정적으로 쏟아내지 않아요. 한 번 말을 하면 걷어들 수가 없거든요. 그렇기 때문에 여러분들이 정말 의인의 혀, 지혜로운 자의 입술은 20절, 21절에서 보면 가치가 있는 것이고 다른 사람들을 교육하는 것이에요. 우리가 그렇기 때문에 사람들과 대화를 하다 보면 이 사람에게 도움을 얻어요. 굉장히 그 같은 것들을 내가 유익을 얻게 되어져요. 그러나 어떤 사람과 대화를 하다 보면 오히려 내 마음이 상해져요. 그리고 오히려 만나고 대화한 것이 무가치한 것처럼 느껴질 때가 있어요. 여러분, 다른 사람을 통해서도 그렇지만 우리 자신들도 다른 사람과 대화할 때에 그와 같은 하나님이 기뻐하는 의로운 자의 입술이 되길 원합니다. 그렇기 때문에 마지막 이제 22절부터 32절에 보면은 하나님이 주시는 복이 어떤 것인가? 그것은 사람을 부하게 하고 지혜롭게 하고 또 우리의 삶의 생명의 길로 이끌어가는 것들을 말해주고 있어요. 하지만 인간적으로 얻은 것들은 오히려 근심이 되고 그 안에 두려움이 생기고 잠시뿐이고 그것은 마치 식초와 같다. 이게 무슨 말이에요? 우리 몸에 들어갈 때 유익하지 않는 연기 같은 존재. 이게 말 그대로 잠시뿐인 것을 그렇게 말하고 있죠. 그렇기 때문에 진정한 지혜로운 자, 의로운 하나님의 백성들은 하나님을 경외하는 것이고 하나님을 경외한다는 말의 의미는 하나님의 말씀을 내가 순종하고 지키는 자라는 것입니다. 그래서 27절부터 32절에 보면 바로 여호와를 경외하면 흔히 우리가 구약시대 때의 축복 중에 가장 대표적인 것이 뭐예요? 내 생명의 날이 길리라. 그래서 여기서 장수한다고 말씀하고 있고 악인의 수명은 짧아진다고 말씀하고 있습니다. 무슨 뜻인가요? 하나님께서 하나님의 말씀대로 순종하고 말씀대로 지키고 행하는 자, 하나님을 경외하는 자, 하나님께서 축복해 주시고 그의 모든 삶, 소망 가운데 즐거움을 얻게 하여 주시옵시고 그에게 산성이 되어 주시고 그가 요동치 아니하시고 이 모든 것들 바로 약속해 주셨습니다. 사랑하는 우리 모든 성도 여러분, 여러분들이 인생을 살면서 내 생각에 옳고 그름에 따라서 행동하는 것이 가장 우리들의 정상적인 모습이에요. 왜요? 인간은 모든 인생의 중심이 나 자신이기 때문에. 하지만 우리가 하나님을 믿는다면, 그리고 하나님의 말씀이 진리라면 내가 가지고 왔던 습관들, 경험들, 이 시대의 스타일, 풍조들, 그것보다 하나님의 말씀을 여러분들이 듣고 그
그 속에서 지혜를 얻고 깨달은 것을 가지고 살아간다면 약속하신 이가 하나님이십니다. 하나님께서 여러분의 장래와 여러분의 소망하고 원하는 모든 일들을 가장 선한 길로 이끌어 주시고 아름다운 열매들을 맺게 하시고 여러분을 통해서 모든 세상 속에서 또 만나는 사람들에게 기쁨이 되게 하고 또한 유익하게 사용하실 것을 여러분들 꼭 믿으시기 바랍니다. 이 아름다운 존귀한 여러분의 인생이 될 수 있는 지혜를 오늘 이 잠언 10장의 말씀을 통해서 기회가 될 때마다 한 절 한 절 날마다 여러분들이 읽어가면서 그 지혜를 여러분 것으로 만드는 우리 모든 사람 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 이렇게 해서 잠언 10장 전체에 대해서 목사님과 함께 말씀 살펴보는 시간 가져봤습니다. 우리가 영어 공부를 했었지만 영어 공부만으로 끝나는 것이 아니라 이 말씀에서 하나님께서 우리에게 하시는 말씀이 무엇인지 정리해 놓는 것도 상당히 중요하겠죠. 그 부분들 오늘 하나님께서 우리에게 하신 말씀들 확실하게 정리되셨을 거예요. 자, 그러면 요것들을 실제 삶에 적용시켜서 살아가시는 여러분이 되셨으면 좋겠고요. 저는 또 다음 부분으로 돌아오도록 하겠습니다. 지금까지 더 미라클의 제임스 큐였습니다. 감사합니다.